सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। अज दी क्लास विच आपां गार्डनर दी जिहड़ी मल्टीपल इंटैलीजेंसी दी थ्योरी है इनू डिस्कस करन जा रहे हैं। इंटैलीजेंसी वर्ड लतीनी भाषा तो लिया गया शब्द है जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड। जेकर आपां गल करिए इंटैलीजेंस वर्ड दी, इंटैलीजेंट का मतलब हुंदा की है। जेकर आपां वैसे किसी परसन की इंटैलीजेंसी नू चैक करना होवे आपां किवें चैक कर सकते हैं? फिर आपां यही जवाब देवांगे कि जेकर कोई परसन किसी भी काम नू तेजी नाल कर लैंदा है जां कोई परसन किसी काम नू बहुत ही छेती सीख लैंदा है, करना सीख जांदा है, किसी भी चीज नू ओ छेती समझ जांदा है, आपां उस परसन नू इंटैलीजेंट कह सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट वेखण नू मिलदे आ एंड साइकोलॉजिस्ट भी हैगे ने जिन्हां ने इंटैलीजेंसी नू मैजर करन लई वखरे वखरे तरीके दिते। उन्हां दी एक अपनी वखरी डेफिनेशन सीगी जेकर उन्होंने किसी भी इंटैलीजेंट परसन नू टेस्ट करना। सो इस तरह ही गार्डनर की जिहड़ी थ्योरी हैगी आ इन्हां वल्लों भी कुछ टर्म्स दित्तियां गईयां, इन्हां वल्लों भी कैटेगराइज किया गया किसी परसन की जेकर आपां इंटैलीजेंसी नू मैजर करना या फिर उन्होंने डिवाइड करना आ ते आपां किवें कर सकते हैं। आपां उन्हां टर्म्स की ही गल करन जा रहे हैं कि गार्डनर ने इंटैलीजेंसी नू किन्ने भागां विच वंडिया है। सीटैट एंड पीएसटैट दे एग्जाम लई ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड जिहड़े साथी बीएड कर रहे ने, ईटीटी कर रहे ने, उन्हां लई भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास नू शुरू करन तो पहला चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लियो एंड इस क्लास नू लाइक भी जरूर कर दिओ। आपदे दोस्तां नू भी शेयर कर सकते हो जेकर तुहानू लगदा है कि उन्हां लई ये वीडियो यूजफुल हो सकती है। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नू। गार्डनर दी मल्टीपल इंटैलीजेंसी वाली थ्योरी नू आपां 8 भागां विच वंडदे हां। भाव मल्टीपल इंटैलीजेंसी दी इन्हां वल्लों जिहड़ी थ्योरी दित्ती गई सी, इन्हां वल्लों ये गल कही गई सी कि इंटैलीजेंसी नू आपां 8 भागां विच वंड सकते हैं एंड लास्ट ते इन्हां वल्लों एक होर जिहड़ी थ्योरी हैगी सी ओह दे दित्ती गई सी। भाव इंटैलीजेंसी दी इन्हां ने मतलब 9 कैटेगरीज दे विच वंडिया सीगा। इनिशियली 7 सीगियां, बाद विच एक होर ऐड कर दित्ती सीगी नैचुरलिस्टिक इंटैलीजेंसी एंड इस तो बाद एक होर इन्हां ने ऐड कीती सीगी। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो तुहानू जिहड़ियां ये 8 कैटेगरीज ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ने। पहली जिहड़ी कैटेगरी है जिहदा नाम हैगा विजुअल स्पेशियल इंटैलीजेंसी, दूसरे नंबर ते है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटैलीजेंसी, थर्ड नंबर ते है लॉजिकल मैथमैटिकल इंटैलीजेंसी, फोर्थ नंबर ते है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटैलीजेंसी, पंजवें ते है म्यूजिकल इंटैलीजेंसी, छेवें ते है इंटरपर्सनल इंटैलीजेंसी, सतवें ते है इंट्रापर्सनल इंटैलीजेंसी, अठवें ते है नैचुरलिस्टिक इंटैलीजेंसी। हुण आपां इन्हां नूं डिटेल विच भी समझ लैंदे आ कि इन्हां विच उन्हां ने किहड़ी गल कही सीगी एंड किहड़ियां एग्जांपल्स ने जिहड़ियां कि तुहानूं इन्हां इंटैलीजेंसी विच वेखण नूं मिलदियां ने। पहली दी विच जेकर आपां गल करिए विजुअल स्पेशियल इंटैलीजेंसी दे विच, विजुअल स्पेशियल इंटैलीजेंसी दे विच आपां उस परसन नूं ऐड करदे आ जिहड़ा परसन इमेजिनेशन करन दे विच बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हुंदा। भाव ये कोई भी जिहड़ा परसन है आपदे आले दुआले दी दुनिया विच विजुअल जिहड़ी जानकारी हैगी आ, जिहड़ी जानकारी उहनूं विख रही है, जो कुछ वो वेख पा रहा उहनूं वो समझ सकदा, उहदा विश्लेषण कर सकदा। विश्लेषण करन तो भाव यह है कि एनालाइसिस कर सकदा या डिफरेंशिएट कर सकदा या समझदा या उहदी जिहड़ी एक कैपेबिलिटी हैगी आ किसी परसन दे विच जेकर ये सारियां कैपेबिलिटीज़ हैगियां आ आपां उहनूं विजुअल स्पेशियल इंटैलीजेंसी विच शामिल करदे हां। जिवें कई परसन जिहड़े हुंदे ने आर्कीटैक्ट बन जांदे ने, कई परसन आर्टिस्ट बन जांदे ने, पेंटिंग वगैरह तुसीं करदे होए काफ़ी सारे लोकां नूं वेखिया होऊगा। कई परसन इंजीनियर भी बन जांदे आ, कई बार तुसीं वेखिया होना कि किन्नियां वधिया वधिया बिल्डिंग्स बना दिंदे आ ओह। सो ये सब आपां वेखदे आ विजुअल स्पेशियल इंटैलीजेंसी दे अंडर ही आउंदे आ। जेकर किसी बच्चे विच विजुअल स्पेशियल इंटैलीजेंसी हैगियां ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰੀਅਰ ਚੋਇਸਿਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਪੇਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दूसरे नंबर पर जिहड़ी इंटैलीजेंसी तुहानूं वेखण नूं मिलदी है जिहदा नाम है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटैलीजेंसी, मौखिक भाषाई बुद्धि, जिहदे विच जिहड़े लोग हैगे आ भाषा राही संचार करन दे योग बनाउंदी हैगी आ। मतलब ये कि इन्हां परसनस दियां
ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਕਰੀਅਰ ਚੋਇਸਿਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਾਇਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਵਰਬਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਲਾਇਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੀਅਰ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਵਰਬਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਵਰਬਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੌਜੀਕਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ। ਲੌਜੀਕਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲਸ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜੀਕਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੌਜੀਕਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀਲੀ ਕਾਈਨੈਸਥੈਟਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਕਾਈਨੈਸਥੈਟਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾਲ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾਲ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀਲੀ ਕਾਈਨੈਸਥੈਟਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਵਧੀਆ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਸਰਜੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕਲਪਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀਲੀ ਕਾਈਨੈਸਥੈਟਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰੀਅਰ ਚੋਇਸਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਫਟ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਡਾਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕਲਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਭਾਵ ਸੰਗੀਤਕ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਕ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ। ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ।
ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਭਾਵ ਕਿ ਦੋ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਦੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਆਪਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਚੋਇਸਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ਰਟ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦੇਣਾ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੀਅਰ ਚੋਇਸਿਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਥਿਊਰਿਸਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਸਨ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਸਤੂਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਰੀਅਰ ਚੋਇਸਿਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਿਸਟ, ਗਾਰਡਨਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ। ਐਗਜ਼ਿਸਟੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਚ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ
ਜਿਹਦੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਨਲੀ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 8 ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ NCERT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, PS TET CTET ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ PS TET ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।